गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ रेखा कोटड़िया मारी एज्युकेशन ऑफ आर्ट चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे अभ्यास करवा जई रह्या छीए फिलोसॉफी विषयनुं 9मुं चेप्टर जीवात्मानुं स्वरूप। हवे आ जीवात्माना स्वरूपनो ज्यारे आपणे अभ्यास करवा जई रह्या छीए त्यारे आपणे जोयुं हतुं के जीवात्मानुं बे प्रकारना स्वरूप छे। एक छे जीवात्मानुं सांसारिक स्वरूप अने बीजुं छे जीवात्मानुं मूळ स्वरूप। तेमांथी आपणे सांसारिक स्वरूपनी माहिती मेळवी हती, जेमां जीवात्मानुं सांसारिक स्वरूपमां शारीरिक स्वरूप, मानसिक स्वरूप अने नैतिक स्वरूप। हवे आपणे अभ्यास करवा जई रह्या छीए ते छे जीवात्मानुं मूळ स्वरूप एटले के तात्विक स्वरूप। जीवात्माना सांसारिक स्वरूपनो अभ्यास करती वखते आपणे जोई गया के जीवात्माने 3 शरीर छे। जीवात्मानी चेतनानी 3 अवस्थाओ छे। पाप पुण्यना संस्कारो पण तेनामां छे। जीवात्मानुं मूळ स्वरूप आ बधाथी पर छे। पहेलामां आपणे जोयुं के तेने 3 प्रकारना शरीर छे, शारीरिक, मानसिक अने नैतिक। आ चेतनानी पण 3 अवस्थाओ हती, जाग्रत अवस्था, अर्धजाग्रत अवस्था अने अजाग्रत अवस्था, जेने आपणे जाग्रत अवस्था, स्वप्नावस्था अने सुषुप्तावस्था तरीके ओळखता हता। त्यारबाद आपणे तेना नैतिक स्वरूपमां जोयुं के तेने पाप पुण्यना संस्कारो पण लागू पड़े छे। ज्यारे जीवात्मानुं मूळ स्वरूप छे ए आ बधाथी पर छे। એટલે કે જીવાત્મા આત્મા મૂળ સ્વરૂપે સત ચિત આનંદ રૂપ છે। અર્થાત જીવાત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, જેને આપણે સત ચિત અને આનંદ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે સચ્ચિદાનંદ। તો જીવાત્મા સત સ્વરૂપે છે, તે શાશ્વત છે, તે નિત્ય છે। જીવાત્માને જન્મ કે મરણ નથી, માટે તે અજન્મા છે। અજન્મા છે એટલે શું? તો કે જન્મ ધારણ કરતા નથી, એટલે કે એમને જન્મ કે મરણના કોઈ બંધનો હોતા નથી। એટલે કે જો એ જન્મે તો એમને મરણ મળે, પણ અહીંયા તો આત્મા છે મૂળ સ્વરૂપે એ જન્મતો પણ નથી અને મરણ પણ પામતો નથી। આ રીતે તે અજન્મ છે। વાસ્તવમાં જીવાત્મા તેના મૂળ સ્વરૂપમાં અશરીરી છે। અશરીરી એટલે શું? તો કે એમની પાસે શરીર નથી। આત્મા પાસે કોઈ પણ દેહ નથી। શરીરના મૃત્યુથી જીવાત્માનું મૃત્યુ થતું નથી। શરીરનો નાશ થાય છે, શરીર મૃત્યુ પામે છે, પણ જીવાત્માનો નાશ થતો નથી, કારણ કે જીવાત્માને પોતાનું કોઈ શરીર નથી। जीवात्मा चित स्वरूप छे। पहला आपणे शुं जोयुं? तो के जीवात्मा सत स्वरूप छे। सत स्वरूप एटले तो के शाश्वत अने नित्य, एटले के एमने कोई शरीर नथी, ते जन्मतो पण नथी अने मरण पण पामतो नथी। हवे जोईए जीवात्मानो चित स्वरूप छे। तो के ज्ञान शक्ति वडे ते शरीर, इंद्रिय अने मनमा व्यापेलो छे। जीवात्मा आनंद स्वरूप छे। सुषुप्त अवस्थामां जीवात्माने पोताना मूळ आनंदमय स्वरूपनी झांकी थाय छे। चित स्वरूप छे एटले शुं? तो के चित स्वरूप एटले ज्ञान शक्ति वडे शरीर, इंद्रिय अने मनमा ते व्यापेलो रहे छे। अने जीवात्मा आनंद स्वरूप छे एटले शुं? तो के सुषुप्त अवस्थामां जीवात्माने पोताना मूळ आनंदमय स्वरूपनी झांकी थाय छे। एटले के जीवात्मानुं साचुं स्वरूप आनंदमय छे। संक्षेपमां आपणे कहीए तो जीवात्मा मूळ स्वरूपे सच्चिदानंद छे, एटले के सत, चित अने आनंद। सत एटले शाश्वत, सनातन, नित्य। चित एटले ज्ञान शक्ति अने शरीर, इंद्रिय अने मनमा ते व्यापेलो रहे छे। अने आनंद एटले सुषुप्त अवस्थामां जीवात्माने पोताना मूळ आनंदमय स्वरूपनी झांकी थाय छे। आम ए सच्चिदानंद स्वरूप छे। त्यारबाद आवे छे जीवात्मानो मोक्ष। तो जीवात्मानो मोक्ष एटले शुं? तो के जीवात्माने तेना मूळ स्वरूपनुं ज्ञान थाय छे त्यारे 3 प्रकारना शरीर, 3 अवस्थाओ अने जुदा जुदा विषय भोगनी कामनाओ अने वासनाओने कारणे थता कर्मो अने तेने परिणामे प्राप्त थता जन्म मरणना फेरारूपी महादुःखथी कायમને માટે છૂટે છે, મોક્ષ પામે છે।
જીવાત્માનો મોક્ષ કઈ રીતના થાય છે? તો કે જ્યારે તેને તેના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે તે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ઓળખી લે છે ત્યારે ત્યારે એ 3 પ્રકારના જે શરીર છે, 3 અવસ્થાઓ છે અને જે આ જુદા જુદા વિષય ભોગની કામનાઓ અને વાસનાઓ છે તેના કારણે થતા જે કર્મો છે, આ કર્મો અને તેના પરિણામે પ્રાપ્ત થતા જન્મ મરણના જે ફેરા છે એ ફેરાના મહાદુઃખમાંથી કાયમને માટે છૂટી અને મોક્ષને પામે છે. એટલે કે જ્યારે એ મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મોક્ષાવસ્થાને આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિની સ્થિતિ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. જો આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિની સ્થિતિ એટલે કે દુઃખની જે અવસ્થાઓ છે તેમાંથી તે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. હવે પછી એને દુઃખ રહેતા નથી. આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિની સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખની શક્યતા રહેતી નથી. એટલે કે હવે એમને કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખ સહન કરવાના રહેતા નથી, એમને દુઃખનો સામનો કરવાનો રહેતો નથી. મોક્ષાવસ્થા એ કેવળ આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિની સ્થિતિ નથી, તેમાં શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તિ પણ છે. મોક્ષ અવસ્થામાં જીવાત્માને સાંસારિક સ્વરૂપ સાથે સંકળાયેલા જન્મ, મરણ, જરા અને વ્યાધિના દુઃખો ક્યારેય ભોગવવા પડતા જ નથી. એટલે કે મોક્ષાવસ્થા એ એવી અવસ્થા છે કે જેમાંથી એને આત્યંતિક અતિ માત્રામાં જે દુઃખ છે એ દુઃખમાંથી નિવૃત્તિ મળી જાય છે, એમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે અને તેમાં શાશ્વત આનંદની તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ મોક્ષ અવસ્થામાં જીવાત્માને સાંસારિક સ્વરૂપ સાથે જે સંકળાયેલા છે જન્મ, મરણ, જરા એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા અને વ્યાધિ એટલે દુઃખ, આ બધા પ્રકારના દુઃખો છે એમાં એને ક્યારેય ભોગવવા પડતા નથી, એમાંથી એમને સંપૂર્ણપણે મુક્તિ મળી જાય છે અને આ અવસ્થામાં તેને પ્રાપ્ત થતા દિવ્ય અને શાશ્વત આનંદમાં ક્યારેય ઓટ આવતી જ નથી. એટલે કે આ અવસ્થામાં જ્યારે એમને દિવ્ય આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની કમી મહેસૂસ થતી નથી. ત્યારબાદ આવે છે જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ. હવે જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ એ કેવા પ્રકારનો છે? તો કે ભારતીય ચિંતકો પરમ તત્વ પરમાત્માને સ્વીકારે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ઈશ્વરમાં માનીએ છીએ, પરમાત્મામાં માનીએ છીએ. તો આ પરમાત્મામાં માનીએ છીએ એટલે કે આપણા ભારતીય ચિંતકો છે તે પરમ તત્વ પરમાત્માને સ્વીકારે છે. હવે પરમ તત્વ અસ્તિત્વ માત્રનો આધાર છે, તે સમગ્ર જગતનું અધિષ્ઠાન એટલે કે આધાર છે. આ સમગ્ર જગતનો જો કોઈ આધાર હોય તો તે કોણ છે? તો કે પરમાત્મા છે. હવે આ પરમાત્મા એટલે કોણ? તો કે પરમાત્મા એટલે જે પરમ તત્વ રહેલું છે, જેને આપણે કોઈ તત્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે તત્વ અથવા ઈશ્વર. પરમાત્માનો જીવાત્મા સાથે કયા પ્રકારનો સંબંધ છે તેનો વિચાર હવે આપણે કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જીવાત્માને પરમાત્માનું અવલંબન છે. જીવાત્મા છે એને કોનો આધાર છે? તો કે પરમાત્માનો તેને આધાર રહેલો છે. એટલે કે પરમાત્માને આધારે જીવાત્મા પોતાનું જે જીવન છે એ વ્યતીત કરે છે, પરંતુ પરમાત્માને જીવાત્માનું અવલંબન નથી. પરંતુ પરમાત્મા છે એને તો આપણે જાણીએ છીએ કે પરમ તત્વ છે, તેને કોઈના આધારની ક્યારેય જરૂર હોતી નથી. એટલે કે એ ખુદ પોતાનામાં નિજાનંદમાં મસ્ત છે. કારણ પરમાત્મા જીવાત્માથી સ્વતંત્ર છે. પરમાત્મા છે એ શું છે? તો કે જીવાત્માથી સ્વતંત્ર છે, એટલે એને જીવાત્માના આધારની જરૂર રહેતી નથી. પ્રત્યેક જીવાત્મામાં પરમાત્મા અંતર્યામી રૂપે રહેલો છે. આ અંતર્યામી શક્તિને કારણે જીવાત્માનું અસ્તિત્વ, તેનું જ્ઞાન અને ક્રિયા શક્ય બને છે. જીવાત્માનો બધો જ વ્યવહાર પરમાત્માની અંતર્યામી શક્તિથી ચાલે છે. જીવાત્માનો બધો વ્યવહાર છે એ કોના આધારે ચાલે છે? તો કે પરમાત્મા રૂપી જે તત્વ એનામાં રહેલું છે, જે શક્તિ એનામાં રહેલી છે, આ શક્તિને આધારે એમનું કર્તવ્ય છે એ ચાલતું હોય છે. જીવાત્મા પરમાત્માની આ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને પોતાની સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિથી સારા કે નરસા કામ કરી શકે છે. જીવાત્મા છે આ પરમાત્માની જે શક્તિ રહેલી છે એ શક્તિના આધારે પોતે સ્વતંત્ર રીતે
સંકલ્પ શક્તિથી સારા કે નરસા કામ પણ કરી શકે છે. કોણ? તો કે જીવાત્મા. કોના આધારે? તો કે પરમાત્માના આધારે. આમ જીવાત્મા અને પરમાત્મા બંનેને અરસપરસ સંબંધ છે. એટલે કે પરમાત્મા જે છે એ સ્વતંત્ર છે, પરંતુ જે જીવાત્મા છે એ પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો છે. જીવાત્માની અંદર પરમાત્મા વ્યાપેલો છે અને તેના કારણે તે શક્તિ વડે કોઈ સારા કે નરસા કાર્યો કરી શકે છે અને જ્ઞાન અને ક્રિયા એની શક્ય બને છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે પરમાત્મા છે એ સ્વતંત્ર છે, જ્યારે જીવાત્મા છે એ અવલંબિત છે, એટલે કે પરમાત્મા સાથે બંધાયેલો છે. પરમાત્મા જીવાત્માએ કરેલા કર્મોની સાક્ષી છે. પરમાત્મા છે એ શું છે? તો કે જીવાત્માએ કરેલા જે કર્મો છે એની પોતે સાક્ષી પૂરે છે. પરમાત્મા જીવાત્માએ કરેલા કર્મોનું ફળ આપે છે. પરમાત્મા છે એ જીવાત્મા જે કોઈ સારા કે નરસા કર્મ કરે છે એમનું ફળ આપે છે. આથી તેને કર્મફળ પ્રદાતા પણ કહેવાય છે. પરમાત્માને બીજું કયું નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો કે કર્મફળ પ્રદાતા. પરમાત્માનું આ ન્યાયાધીશપણું છે, એટલે કે એ સારા કે નરસા કર્મને આધારે એ જીવાત્માને પરમાત્મા છે તે ફળ આપે છે. તો આ રીતે એ ન્યાયાધીશનું કાર્ય પણ કરે છે. કર્મફળ પ્રદાતા તરીકે ઈશ્વર માત્ર તટસ્થ ન્યાયાધીશ તરીકે વર્તતો નથી. જે જીવાત્મા પોતાના કુકર્મો અંગે હૃદયપૂર્વક પશ્ચાતાપ કરે તેને પરમાત્મા માફી પણ આપે છે. એટલે કે દરેક વખતે એ તટસ્થતાપૂર્વક નિર્ણય લેતો નથી, પરંતુ જે સાચા હૃદયથી પશ્ચાતાપ કરે છે અને માફી માંગી લે છે એમના કર્મોની, એમને એ માફ પણ કરી દે છે. આમ પરમાત્મા એ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઉદાર પણ છે. પરમાત્મા જીવાત્મા સાથે પ્રેમ સંબંધ પણ ધરાવે છે. પરમાત્માને જીવાત્મા પ્રત્યે અનુરાગ છે. અનન્ય ભાવે જે કોઈ પણ પરમાત્માની ભક્તિ કરે તેના પર ઈશ્વરની કૃપા થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સબરીબાઈ છે, મીરાબાઈ છે, નરસિંહ મહેતા છે, આ જે ભક્તો થઈ ગયા તેમણે પોતાના તમામ કર્મો છે ઈશ્વરને સમર્પિત કરી દીધા હતા. એમનું જીવન એમણે આખું ઈશ્વરને ચરણે ધરી દીધું હતું. તો આ રીતે જે અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરે છે અને પરમાત્મા તેની ભક્તિથી પ્રસન્ન પણ થાય છે અને પોતાની કૃપા એમના ઉપર સતત વરસાવે છે. આમ પરમાત્મા શ્રદ્ધાળુ ભક્તોને વાત્સલ્યનો અનુભવ પણ કરાવે છે. એટલે કે જે સ્વરૂપે એ ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે એ સ્વરૂપે એને પ્રેમભાવ પૂરો પાડે છે. આમ પરમાત્માને જીવાત્મા પ્રત્યે અનુરાગ પણ છે, એટલે કે પ્રેમ પણ છે. સંક્ષેપમાં જોઈએ તો જીવાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધ અંગે આપણે જે આ ઉપરની માહિતી મેળવી એમાંથી આટલી બાબતો તારવી શકાય કે જીવાત્માને પરમાત્માનું અવલંબન છે. એટલે કે જીવાત્મા છે એ પરમાત્મા પર આધારિત જીવન વ્યતીત કરે છે. જીવાત્મા પરમાત્મા અંતર્યામી સ્વરૂપે રહે છે. જીવાત્માની અંદર પરમાત્મા છે અંતર્યામી સ્વરૂપે એના રગરગમાં વ્યાપેલો જોવા મળે છે. પરમાત્માની અંતર્યામી શક્તિ જીવાત્માનું ચાલક બળ છે. જીવાત્માનું ચાલક બળ કયું છે? તો કે પરમાત્માની અંતર્યામી જે શક્તિ છે તે જીવાત્માનું ચાલક બળ બને છે. જીવાત્માએ કરેલા કર્મનું ફળ પરમાત્મા આપે છે. આથી પરમાત્મા એ કર્મફળ પ્રદાતા પણ છે. કર્મફળ પ્રદાતા કોણ છે? તો કે કર્મફળ પ્રદાતા એ પરમાત્મા છે. શા માટે? તો કે જીવાત્માએ જે સારા કે નરસા કર્મો કર્યા છે તે અનુસાર તેને ફળ પણ આપે છે. તેથી પરમાત્મા એ કર્મફળ પ્રદાતા છે. પરમાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે નિકટનો પ્રેમ સંબંધ છે અને આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પરમાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે જોઈએ તો એક પ્રકારનો એકદમ નજીકનો કહી શકાય તેવો પ્રેમ સંબંધ પણ જોવા મળે છે. તો આ રીતે જીવાત્માના મૂળ સ્વરૂપ વિશે આપણે માહિતી મેળવી, જેમાં જીવાત્માનો મોક્ષ અને જીવાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધનો પરસ્પર જે સંબંધ રહેલો છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી.
તો આ લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીશું ત્યારે કર્મનો નિયમ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતો વિશે માહિતી મેળવીશું. ત્યાં સુધી હું તમારી રજા લઉં છું. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.